สมัยล่างในคลิปนี้เอาต่อเมียล่างในคลิปนี้ทำไมดังแต่เจ้าเรามองแค่นี้ก็จะ default as super สิริชนำปีปองไปแพ้ได้เติมแต่เจ้ามาให้ option แบบนี้คือตันเดิมตันนี้ทำเอาโป้หนึ่งสปายมองมีส่วนยังบางสิ่งต้องสมัครกรมการวิทย์ทำไมจังได้ก็จะ default as super สิริชนำปีปองมาไปแพ้ได้เติมแต่โจมดอโซรูมกระดาษอย่างนั้นนะให้ลายมือนี้คือนอมโจจะพลังการโดยกรมพลอมเอแคมบูเดียได้วิมีจมูกหนึ่งการตันเนียชบาโลจังตันเนียอยากไปผมไว้ชนะหรือมาไปบุญเมินกิโลเมตรตะเลือกกุยบ่าวเวียจังบ้านช่างไงเหมือนเต้นหายแปะป้องจมูกหนึ่งการตันเนียก็โดยเฉพาะโมสันไอมาจำนวนเตี้ยก็ยอมหนึ่งแผลในจังวิทย์จังแปะป้องจมูกหนึ่ง default as super ชนะปีปองมาไปแพ้นี่คือวิบันอัปเดตมาชนจีบเซตตะเลือก option ในขังขนมบ่าวเวียนะหายมาจำนวนเตี้ยคือตะเลือกประชาชนบ่าวเวียจังแปะป้องจมูกหนึ่งการดีไซน์รูปเรื่องในขังแขนคือยอมในแต่จับอารมณ์จมูกหนึ่งการดีไซน์แบบfuturistic นะแบบเด็กขนาดเมื่อตั้งอนาคตมองหายเมื่อมาคือ premium เหมือนกันจังกระทรวงประชาดาสมัยdefault as super ชนะปีปองมาไปแพ้มวยนี้คือเชียร์ประเภท global spec แต่นอมโจได้กระมวลเปลือกแก่หายแปะป้องจมูกหนึ่ง spec ก็โดยเชียร์ดำเนินการซับกับแบบยางนั้นคือเชียร์ประเภท global spec ได้ไปดำเนินการบ้านหรือลูนละอจังนั้นนะจังยังอาจารย์ใบบัตรทำในสมัยการเผยแพร่ประจำไงจังจะพูด default as super ชนะปีปองมาไปแพ้ทำไมนี่คือวิธีประเภทเผยมาเตอร์กิสเนมวยหนังปองมวยได้กำลังมาวิ่งคือ160กิโลวัตต์นั่งธรรมดาหมดคือใบย่อยมาพายนิวตันเมตรแต่วิไอรถปีกองทัพโซนดอนมา100กิโลเมตรขนมใหม่เมานั่นคือเผาไปประมวย7 ปีวินาทีหายแพ็คป้อนจมูกนั่นกุยบอกวิ่งคือtổng thông 66.8 กิโลวัตต์เมาแต่แสบเรื่องมาเป็นคือยังไอบาโบบานจงไงเขาดัดตือประมวยย่อยมาพายกิโลเมตรเนาะจังคือบาโบบานชงไงเหมือนเต้นหายไอได้สำคัญแต่เตี้ยนั่นคือวิคอนโทรลจมูกหนึ่งการแสบเรื่องเลื่อนโดยปี30 tới 80% นั่นคือใช้ไปทำแต่30 นาทีปนเนาะเลื่อนเหมือนเต้นโอเคจังเลยยังจ้องเป็นสันได้แปะป้องจมูกหนึ่ง default as super ทำไมนี่คือวิมีจมูกหนึ่งคลุบได้หวานภายในขามุกจำลองบอกว่าคือมาพายแผงเลือดchỉ tôi tới ở bóng bóng phải chỉ chạm vào rồi có chạm vào đó nhưng mà đừng cái vấn đề ở lan là cái sự này mà chẩn đoán cứ ăn miên cho mồi nằng club đại hoàn ở phần này cả một này tê hay mà chẩn đoán tiếp còn miên chẳng á ở phần tay sầm hẹp default as super club hàng một bảo viết cứ thùng đại dương anh đại hoàn bán á mà rồi mà phải phèm lên chẳng cứ thông mền tên cho nói mới tiếp là nhóm trong men thân đá cứ bẹp pon cho mồi nằng phần này safety á là sao tại default as super này cứ tại tụ ban ca thua têสมรรถภาพจำนัดคลายพร้ำแต่งยูโรอันแคปในทางรบนะทางมือเทียคือออสเตรเลียอันแคปจังสไตล์เฉียดตีบซาได้ดำเนินภายในสมรรถภาพคู่ให้ default as super นี่คือตัวบ้านจำนัดขณะรถอัตกายพร้ำคือสมรรถภาพคู่เหมือนกันจังสำหรับสิริชนะปีปอนมาพายแผงนี่ default as super คือวิบานอัปเดตจมวยหนึ่งยันทำไมนะยันบอกว่าดิบองปอนเคยยังการดีไซน์ไอ้คือทำไมไอ้แบบ aerodynamic ปอขมาลงเลยจมวยหนึ่งปอตะเปะลงมาเตอร์คือสะอาดเหมือนกันให้ตมพงบอกว่าเขาทำจมูกนะตมพงบอกว่าคือมาพายเองจังนี่คือการอัปเดตทำไมสำหรับ default as super ได้จะพูดยันกลางบอกว่าโอเคจังแปะป้อนจมูกหนึ่งการรัชนารูปเรียงภายในคำบอกบอก default as super นี้ยังมือตื้อเนยแต่กายเนยแต่อำนาจจังนั้นนะเจ็บเส้นแต่เลือดสนมจะเกี่ยวมุก LED บอกว่าได้เพลิงบอกว่านี่คือดีไซน์บานสะอาดเหมือนกันกระดาษฟิกอันนึงให้แปะป้อนจมูกหนึ่งจะเกี่ยวมุกบอกว่านี่คือเนยภายในขังขมมีเนยจมูกหนึ่งเพลิงฟ้าโคตรเนยภายในขังขมนี้มีการมาหมกมากกว่าโดยเจเซนเซอร์ภายในขังมุกของได้ให้ไอ้ได้สำคัญภายในขังขมนี่ของมีจมูกหนึ่งการกัดชอแต่การดีไซน์ใจมากคืออย่างแบบสปอร์แบบสปอร์ตพ้องแบบฟิวเจอริสติกพ้องฉะนั้นเมื่อที่เรายงเป็นจัดได้คือแปะพ้องจมูกหนังการดีไซน์ได้ทวีลับเชนโจในขนมตัวล้วนล้านแต่การดีไซน์นี่วิมันทำแต่ลอยผ่านใต้เขาไปช่วยต่อดอกกับดับมิกชอลแอโรไดนามิกได้เฮาเฉพาะปอนี้อันยาบันทางเฉพาะทำไมได้สมัย default as super นำไปปอมาไปแปมเมื่อtớiคือสวมสวสะอาดเหมือนกันฉะนั้นเมื่อที่คือแปะพ้องจมูกหนังกระจายจำเพียงแบบนี้ในเรื่องนี้คือมีจมูกหนังมุกงี้กับได้มีบลังสปอร์ตมีประกอบสัญญากับโดยเฉพาะกล้องราพ้องได้hai camera với mình thầm tạm biên ở này khám mốc này trong hiên này khăn khói xong bay tài nơi lơ cả chọn một bảo viên ấy còn biên trong mùi nàng camera nàng radar làm bay chập bóng đá chẳng ở trong mùi nàng một nghệ đa bảo viên này cứ chui chọn mình tên các pon trong mùi nàng ca ra chả nào riêng này khăn khói cứ nơi tại bạp sport mơ tơ bình đất xa đá hai nhôm nơi tại bên chân trong mùi nàng ca bằng pẹ trong mùi nàng stop đi liệt tinh này khăn khói này hết nè cả phơi bảo viên mơ máu cứ xa mà tên hai xong bay tại logo default
នៅផ្នែកកណ្ដាលនេះក៏អាចបញ្ចេញភ្លើងភ្លឺបានដែរនិយាយទៅគឺ clean ស្អាតមែនទែនហើយមួយទៀតនោះដែលខ្ញុំចង់មានសិនដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង spoiler ផ្នែកខាងលើធំ spoiler របស់វាធំណាហើយការ design គឺបែបខ្មៅរលោងយើងមើលទៅគឺស្ពណ៌ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Default S7 នេះវានៅតែជាប្រភេទឡានអគ្គិសនី SUV ដែលផ្ដល់នូវទំហំគ្រប់ខាងក្រោយនឹងធំទូលាយដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការមិនថាប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ប្រើមិនទេនៅតែផ្ដល់ space ធំទូលាយដែលយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនវាខ្ពស់វាជ្រៅណាទូលាយមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ការដាក់អីវ៉ាន់សម្រាប់នៅលើ S7 នេះគឺអត់ជាក្តីបារម្ភទេចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បានសិនដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជើងក្រោមរបស់វាអញ្ចឹង S7 គឺជា SUV អគ្គិសនីដែលផ្ដល់នូវកម្រិត comfort ខ្ពស់មានន័យថាការបើកបរជាមួយនឹងបូមខាងក្រោមរបស់វាហ្នឹងគឺទន់ល្អមែនទែនអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខគឺជាប្រភេទ McPherson Strut Independent Suspension ហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទ Martin Independent Suspension ដែលប្រព័ន្ធបូមរបស់ Default S7 មួយនេះគឺនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅការបើកបរមានលំនឹងល្អហើយកម្រិត comfort ហ្នឹងក៏ខ្ពស់ដែរទន់ស្រួលណានិយាយទៅគឺ comfort អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានអគ្គិសនី SUV ដែលផ្ដល់នូវកម្រិតផាសុកភាពខ្ពស់នៅពេលបើកបរគឺ Default S7 មួយនេះគឺត្រូវមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងរបស់ Default S7 នេះវិញក៏ទទួលបានការ update ច្រើនដែរហើយដែលសំខាន់គឺ option ដែលបំពាក់មកហ្នឹងគឺកាន់តែទំនើបអញ្ចឹងសម្រាប់ Default S7 ថ្មីនេះគឺវាអាច control ជាមួយនឹងមុខងារបញ្ជាដោយកាយវិការរបស់អ្នកបើកបរណាអញ្ចឹងវាមានបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងលើនេះមួយដែលវាអាចចាប់ដឹងពីកាយវិការរបស់យើងបានអញ្ចឹងកាយវិការរបស់វាគឺយើងអាចចូលមើលនៅក្នុង setting បានថាមានអីខ្លះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកដៃពីរចេះគឺវានឹងថតរូបដោយស្វ័យប្រវត្តិ load កាមេរ៉ាថតដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹង option មួយនេះគឺលយខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តដំណើរកម្សាន្តជុំគ្នាថតរូបជុំគ្នាអី option មួយនេះគឺត្រូវខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ថាចំពោះមុខងារបញ្ជាដោយកាយវិការនេះគឺយើងអាចប្រើបានច្រើនមុខងារមែនទែនគឺដូចជាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើតន្ត្រីចម្រៀងយើងហ្នឹងកាមេរ៉ាឬក៏ការ call ទូរស័ព្ទចេញចូលលេខជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង setting របស់ឡាននេះបានដោយផ្ទាល់ហ្មងថាតើកាយវិការបែបណាដែលយើងអាចបញ្ជាទៅលើមុខងារអីបានខ្លះហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារបញ្ជាដោយសំឡេងនៅលើ Default S7 នេះក៏ដំណើរការបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនផងដែរ Hi Default What would you like to do? Open the driver window Okay, I'll turn it on. និយាយទៅគឺវាដំណើរការបានលឿនហើយរហ័សមែនទែនចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បានសិនដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារ Apple CarPlay ក៏ដូចជា Android Auto នៅលើ Default S7 នេះគឺវាដំណើរការបាន smooth និងលឿនល្អមែនទែនហើយដែលសំខាន់ទៀតនោះដោយសារតែ Default S7 នេះគឺជា global spec global ដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការ OMA Cambodia ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay គឺវានឹងដើរបានរលូន smooth ហើយអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទាន់គឺនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ហើយគឺវាដំណើរការបាន smooth ហើយគឺវាអត់ដាច់ទោះបីជាយើងប្រើយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាអត់ដាច់ចេញដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់ឡានដែលនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការរចនាទៅលើរាងផ្នែកខាងក្នុងរបស់ Default S7 នេះវិញខ្ញុំនៅតែសារថាវាធ្វើបានល្អណាដោយសារតែសម្រាប់ Default S7 ថ្មីឆ្នាំ2025នេះគឺវាលេងផ្នែកខាងក្នុងនេះពណ៌ខ្មៅឲ្យដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងហើយដែលសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិត detail នៃស្បែកគុណភាពនៃស្បែកដែលវាបំពាក់មកគឺ high quality មែនទែនមានន័យថាគុណភាពគឺខ្ពស់ខ្លាំងហើយសូម្បីតែថ្នេរដេរនៅលើដៃកូដនៅលើទ្វារនៅលើអីនេះគឺ detail ហើយបានស្អាតមែនទែនសុទ្ធតែ soft touch យើងប៉ះកន្លែងណាក៏ទន់ល្អដែរសូម្បីលើទ្វារកន្លែងដាក់ដៃកែងដៃផ្នែកកណ្ដាលនេះនិយាយទៅគឺពិនិត្យល្អមែនទែនចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់មែនសិនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Default S7 នេះបើយើងនិយាយពី quality ស្បែកពូក៏ដូចជាជ័រនៅក្នុងនេះណាគឺអត់ធំក្លិនទេអញ្ចឹងទោះបីជាឡានថ្មីយើងចតហាក្តៅហើយមែនប៉ុន្តែអត់ធំក្លិនជ័រទេអញ្ចឹងអានេះក៏វាជួយដែរវាអត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើចានេះគឺជាចំណុចដែលល្អខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីរបស់ Default S7 នេះវិញគឺជាប្រភេទកៅអីស្បែកដែលយើងអាចចុចសេរីអូតូបានហើយវាអោបយើងបានល្អហើយអង្គុយទៅគឺ comfort ខ្លាំងមែនទែនហើយដែលខ្ញុំពេញចិត្តនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលេងបែបគ្រាប់ពេជ្រណាថ្នេរដេររបស់វាចេញជាគ្រាប់ពេជ្រមាន highlight ថ្នេរដេរពណ៌ទឹកក្រូចនៅលើនេះ comfort មែនទែនហើយមួយទៀតគឺវាមានជាមួយនឹងមុខងារក្តៅត្រជាក់ដែរសម្រាប់កៅអីនេះអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅលើ Default S7 នេះក៏ពិសេសដែរដោយសារតែវាមានជាមួយនឹងមុខងារ swing មានន័យថាគឺយើងអាចសេរីឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងគឺវារេអូតូបាននៅក្នុងនេះគឺយើងអាចរើបាន3 mode ណាអញ្ចឹងគឺយើងអាចរើយក smart
មួយទៀតគឺ free ហើយមួយទៀតគឺ swing អញ្ចឹងគឺខ្យល់របស់វាគឺ rare នៅក្នុងកប៊ីនេះរហូតអញ្ចឹងអានេះ option មួយនេះអាចនិយាយបានថាអត់សូវមានទេសម្រាប់ឡានអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ននេះមានមួយហើយនៅលើនេះក៏មានជាមួយនឹង Default S07 ផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺទំនើបមែនតើក្រៅពីនឹងដែរវាក៏មានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើង dim ambient lighting ដែលយើងអាចសេរីបានច្រើនពណ៌មែនតើ64ពណ៌ហើយក៏មានជាមួយនឹងកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទអត់ប្រើខ្សែ wireless charge ហើយនៅលើ Default S07 នេះគឺវាមានបំពាក់ជាមួយនឹង speaker Sony រហូតដល់ទៅ14គ្រាប់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជា speaker របស់វានៅលើនេះគេវាយផ្លាក Default មែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង speaker របស់វាគឺជាប្រភេទ Sony ណាអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់14គ្រាប់អញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ mention ដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអេក្រង់ផ្នែកកណ្ដាលនេះដែលទំហំរបស់វាគឺ 14.6 អ៊ីងហើយវាអាចបង្វិលមកអូតូមានន័យថានៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ចូលឡានគឺវានឹងស្មើណាដាក់នៅត្រង់ស្មើនៅពេលដែលយើងចូលមកអង្គុយនៅក្នុងឡានគឺវានឹង detect ដឹងហើយវានឹងងាកមកអ្នកបើកបរតែម្ដងអញ្ចឹងនេះពិសេសមែនទែនហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto បានដែលអត់ចាំបាច់ប្រើខ្សែទេហើយអេក្រង់នេះគឺដំណើរការបាន smooth ល្អមែនទែនលឿនណាដោយសារតែវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Harmony OS របស់ Huawei អញ្ចឹងយើងដឹងថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយនេះគឺវាដំណើរការបាន smooth វាវៃឆ្លាតហើយទំនើបអូខេអញ្ចឹងនៅលើនេះខ្ញុំចង់ mention មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារ Cruise Pilot អញ្ចឹង Cruise Pilot នេះអាចនិយាយបានថាជាមុខងារ ADAS មុខងារសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ឡាន Default S07 ស៊េរីថ្មីនេះផងដែរអញ្ចឹងនៅលើនេះគឺវាមានជាមួយនឹងមុខងារជំនួយដូចជា Adaptive Cruise Control វាមានជាមួយនឹង Lane Change Assist នៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរកន្លងផ្លូវអីហ្នឹងគឺវានឹងជួយអញ្ចឹងណាបន្ថែមពីហ្នឹងក៏មានជាមួយនឹង Lane Departure Assist ហើយក៏មានជាមួយនឹង forward collision warning ដែលវានឹងផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នៅផ្នែកខាងមុខបូករួមជាមួយនឹងមុខងារប្រាំងអូតូនៅផ្នែកខាងមុខផងដែរហើយបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតសូម្បីតែមានឧបសគ្គនៅផ្នែកខាងក្រោយអីក៏វា alert ឲ្យយើងដឹងនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារហើយមានឧបសគ្គឆ្លងកាត់មកពីផ្នែកខាងក្រោយក៏ alert ឲ្យយើងដឹងដែរអញ្ចឹងគឺសម្បូរមុខងារសុវត្ថិភាពជំនួយច្រើនខ្លាំងមែនទែនវាល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃណា option មួយទៀតដែលខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តសម្រាប់ Default S07 នេះគឺការបំពាក់ជាមួយនឹងកុងទ័របាញ់លើកញ្ចក់ដែលជាប្រភេទពណ៌ណាអញ្ចឹងនៅលើនេះគឺវាបង្ហាញមុខងារបានច្រើនមែនទែនសូម្បីតែមុខងារ ADAS ក៏អាចបង្ហាញនៅលើនេះបានដែរហើយយើងងាយស្រួលមើលមែនទែនអត់មានថានៅពេលដែលយើងបើកបរគឺយើងអត់ចាំបាច់ងាកភ្នែកអីទៅមើលអីណាផ្សេងទេគឺយើងអាចមើលកុងទ័រនៅលើកញ្ចក់នេះបានស្រាប់មកអញ្ចឹងការបើកបររបស់យើងកាន់តែសុវត្ថិភាពកាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងដែរវាក៏មានជាមួយនឹង cool box នៅផ្នែកកណ្ដាលក៏ដូចជាមានបំពាក់ជាមួយនឹងដំបូលកញ្ចក់ធំ panoramic sunroof ដែលលាតពីផ្នែកខាងមុខទៅដល់ផ្នែកខាងក្រោយហើយយើងអាចបើករនាំងបាំងថ្ងៃរបស់វាបានណាអញ្ចឹងវាកាន់តែផ្ដល់ឲ្យកាប៊ីនខាងក្នុងនេះបែបឆ្លាស់យំទៅគឺអែមខ្លាំងមែនទែនអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅមានមុខងារមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាអាចពិសេសដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅឆ្ងាយអង្គុយពេជ្រនិចនៅក្បែរឡានអីគឺ function មួយនេះគឺត្រូវមែនតើអញ្ចឹងមុខងាររបស់វានេះគឺគេហៅថា external speaker អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបើកដំណើរការមុខងារនេះគឺសំឡេងបាសហ្នឹងគឺវានឹងវាយចេញពីក្រៅឡានទៅឲ្យយើងឮនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះវាល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តអង្គុយពេជ្រនិចធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅណាឆ្ងាយអង្គុយនៅក្បែរឡានអីហ្នឹងគឺល្អហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលយើងប្រើអាចនិយាយបានថាយើងប្រើឲ្យនៅដាច់តម្លៃពីគេទៅកុំឲ្យរំខានដល់គេអញ្ចឹងណាហើយអានេះគឺវាល្អមែនតើដោយសារតែ Default S07 ដូចខ្ញុំបាន mention មកអញ្ចឹង speaker របស់វាមានរហូតដល់ទៅ14គ្រាប់ហើយខ្ញុំបានសាកដែរគឺបុកអែមខ្លាំងមែនតើចាអានេះគឺល្អក្រៅពីនឹងដែរបើយើងនិយាយពី Dry Mode របស់វាវិញ Default S07 ថ្មីនេះគឺនៅតែមានបំពាក់ជាមួយនឹង Dry Mode ចំនួន4ដដែលទី1គឺ Eco សម្រាប់ការបើកបរបែបមិនសមចៃនៅក្នុងក្រុងអញ្ចឹងទៅ Comfort សម្រាប់ជួយទៅដល់ការបើកបររបស់យើងឲ្យទទួលបានកម្រិត Comfort ខ្ពស់ហើយ Sport មានន័យថានៅពេលយើងចង់បានសន្ទុះល្បឿនកាន់តែលឿនណាគឺយើងដាក់ Sport នេះគឺត្រូវហើយចុងក្រោយគេគឺ Customize ដែលមានន័យថាយើងអាច Customize ទៅលើប្រព័ន្ធចង្កូតតឹងប៉ុណ្ណាធូរប៉ុណ្ណាកម្រិត gear ហើយមួយទៀតក៏ដូចជាប្រាំងនិងមុខងារ energy recovery វិញដែរអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនគួរដឹងពី Default S07 ស៊េរីឆ្នាំ2025ហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលវាបានបំពាក់មក option ដែលបំពាក់នៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺទំនើបច្រើនកម្រិតផាសុខភាពនៅពេលដែលយើងបើកបរហើយមួយទៀតគឺរូបរាងរបស់វានៅតែស្អាតនៅតែឡូអញ្ចឹងណាហើយដែលសំខាន់គឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹង Default S07 នេះគឺជាឡានដែលនាំចូលផ្លូវការដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia ដែលបើសិនជាបងប្អូនទិញ Default S07 នេះពីក្រុមហ៊ុន Default Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវការហ្នឹងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានដូចជាការធានារយៈពេល8ឆ្នាំឬ240,000 គីឡូម៉ែត្រទៅលើអគុយរបស់វាចាំបានយូរមែនទែនហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតក៏មានជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងដុំសាកនៅផ្ទះកម្លាំង7គីឡូវ៉ាត់ក៏ដូចជាដុំសាកចល័ត
3.5 kW និងដុំ V2L សម្រាប់ការទាញយកភ្លើងពីឡានយកទៅប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗណាហើយបន្ថែមពីនេះទៀតក៏មានជាមួយនឹងសេវាកម្មជួសជុល24 ម៉ោងផងដែរជាមួយនឹងជាងជំនាញដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់ពីរោងចក្ររបស់ Chang'an ផ្ទាល់តែម្ដងហើយបន្ថែមពីនេះក៏មានជាមួយនឹង Service Care ទៅដល់អតិថិជនបន្ទាប់ពីការទិញឡាននេះហើយផងដែរហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺការផ្ដល់ការបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលពីការប្រើប្រាស់ឡាននិងការថែទាំឡានដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Deepol S07 Series ឆ្នាំ 2025 នេះគឺអាចអញ្ជើញមកមើលដោយផ្ទាល់បានមកប៉ះដោយផ្ទាល់បានក៏ដូចជាអាចកក់ជាមួយនឹងការបើកបរសាកល្បងដោយផ្ទាល់ហើយ showroom របស់ក្រុមហ៊ុន Deepol Cambodia គឺស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សឬក៏ទល់មុខជាមួយនឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឬបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់នេះបានផងដែរអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនវិញយកយ៉ាងណាដែរពី SUV អគ្គិសនីមួយនេះជួយ comment នៅខាងក្រោមផងពេលខ្ញុំបាទសេងឡុងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត